ሰላም በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንግዲህ evaluating inductive arguments strengths cogency and truth ሚሎችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ induction and strengths ሚሎን ስናይ in the previous section እንግዲህ ባለፈው section inductive argument ምን ብለን define አድርገናል is what in which the premises are claimed to support the conclusion in such a way that the premises assumed to true or if they are assumed to true it is improbable for the conclusion to be false. conclusion ማለት ፕሪሚሶችን ትሩ ካለ conclusion false ላይሆን ይችላል false improbable false ላይሆን ይችላል ያልንበት ነው። so if the premise do in fact support the conclusion in this way the argument is said to be what strong. እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ሳፖርት የሚያደርገው ከሆነ ኮንክሉዥን ምን ይሆናል? ይሄ ስትሮንግ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት እንለዋለን። ይሄ የማያደርግ ከሆነ ወይም ፕሮባብሊ ፎልስ የሚሆን ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን? ምን ማለት እንችላለን? ይሄ ዊክ ነው ማለት ነው። ዘን ስትሮንግ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ማለት ምን ማለት ነው ስንል ስትሮንግ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ኢዝ ዘ አርጊመንት ሰች ዛት ኢፍ ዘ ፕሪሚስ አር አሲምድ ቱ ትሩ it is improbable for the conclusion to be false. እንግዲህ ፕሪሚሶች ትሩ ታልነ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ላይሆን ይችላል ሊሆንም ይችላል ግን ላይሆን ይችላል improbable የሚለው ላይሆን ይችላል ማለት ነው። so in such argument the conclusion follows probably from the premise. እንግዲህ በዚህ አርጊመንት ኮንክሉዥኑ ፕሪሚሱን probably ፎሎ ያደርጋል ማለት ነው። conversely weak inductive argument ምንለው weak ልንለው የምንችል ደግሞ is an argument that if the premise are assumed to true premises true ከሆኑ it is probable for the conclusion to be false. እንግዲህ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ማድረግ የምንችል ከሆነ ነው የሚለው ፎልስ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለው። በዚህ ጊዜ ምንድነው weak inductive argument እንለዋለን። if in this argument the conclusion does not follow probably from the premise. በዚህ አርጊመንት እንግዲህ ፕሪሚሱ ምንድነው probably follow አያደርግም does not follow probably from the premise even though it's claimed to ምንም እንኳን claimed ቢሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ስናይ this barrel contains 100 apples. እንግዲህ ባሬሉ ምንድነው 100 አፕሎች አሉት ነው የሚለው 100 apples 8 apples selected at random were found tasty 80 ከመቶ ምን ሆኗል ነው የሚለው 80 ከመቶ ምን ሆኗል they are found it's tasty ስንፈትሸው ምንድነው ጣም ይጣፍጣል። ስለዚህ therefore probably all 100 apples are tasty. ስለዚህ ሁሉም 100 አፕሉ ቴስቲ ናቸው ማለት እንችላለን ይላል። ይሄ አሁን ስትሮንግ ነው ስትሮንግ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ነው because እንግዲህ ፕሪሚሱን ምን ማድረግ ኮንክሉዥን ኢምፕሮባብል ነው ፎልስ ለማድረግ ኢምፕሮባብል ነው። ለምን 80% ያህል ፐርሰንቱን ስናየው ራሱ 80% ነው 80% ነው 80% ደግሞ ወደ 80%ን ካገኘን ሌላውም የመሆን አቅሙ ከመቶ እንግዲህ 80 ያህል ቴስቲ ካገኘን 100 ፕሮባብሊ ሜቢ ላይሆን ይችላል ግን ምንድነው ቴስቲ ነው ማለት እንችላለን ነው። አሁን ይሄንን ኢምፕሮባብል ነው ፎልስ የመሆን እንትኑ ኢምፕሮባብል ነው ፎልስ የመሆን እንትኑ ላይሆን ይችላል። ኮንክሉዥኑ ፎልስ ማድረግ ኢምፕሮባብል ነው ላናደርገው እንችላለን። ስለዚህ ሌላውን ደግሞ ይሄን ደግሞ ኤግዛምፕል 2 ስናይ this barrel contains what 100 apple. እንግዲህ አሁንም አየን እንግዲህ ባሬል አለ ይሄ ባሬል ስንት አለው 100 የሆነ አፕል አለው አለ 100 apples 3 apples selected at random were 3 አፕሎች randomly select ተደረጉ were found tasty. እነዚህ ቴስቲ ናቸው ጣፋጭ ነው ተገኘ therefore probably all 100 apples are tasty.
እንግዲህ ከ300ኛ ከ3% ነው ከመቶ 300ኛው ነው 3%ቱ 3% ስላገኘን ምንድነው ይሄ ፕሮባብሊ ቴስቲ ነው ስንላውን ይሄ ኮንክሉዥኑ ምንድነው ዊክ ነው ለምን ቢኮዝ ፎርስ የማድረግ ኮንክሉዥን ፎርስ የማድረግ ፕሮባብሊ ፎርስ ሊሆን ይችላል ፕሮባብሊ ማለት ነው ፕሮባብሊ ፎርስ ማድረግ ይችላል ፕሮባብሊ ኢት ሜይ ቢ ፎልስ ቢኮዝ 3% ብቻ ነው 3 አግኝት ስላገኘን እዚህ ዘንዳ ከመቶ ኮንክሉድ ማድረግ አንችልም ፕሮባብሊ ፎልስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዊክ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት እንለዋለን እንግዲህ እዚህ ዘንድ እንደምታዩት ዘ ፈርስት ኤግዛምፕል ምንለው ያ 80% ያገኘ ነው ማለት ነው the first example is strong argument because the conclusion actually follow from the probably no follow የሚያደርገው from the premise ማለት ነው ምክንያቱም 80% ከመቶ 80% እንግዲህ probably ሊሆን ይሆናል the second ደግሞ weak ነው because the conclusion does not actually follow probably ላይሆን ይችላል even though it's claimed to the procedure for testing the strength and inductive argument runs parallel to the procedure for deduction and deduction ጋር the same actually the same strength and truth value የሚለውን ደግሞ ስናይ strength and truth value የሚለውን ስናይ ደግሞ just as what happened from the previous example the definition and example of valid invalid argument earlier to immediate conclusion follow from the above definitions and examples of strong and weak argument እንግዲህ ከቀደሙ እንደምናየው so the first is what that unlike the validity and invalidity of the deductive argument እንግዲህ የዲዳክቲቭ አርጊመንት ቫሊዲቲ እና ኢንቫሊዲቲ በምናይበት ጊዜ the strength and weakness of inductive argument admits certain degree yes ይሁን በዲግሪ ነው that admits a certain degree to be considered strong with strong ለማለት an inductive argument must be a conclusion that more probable than improbable መሆን አለበት more probable በጣም የሚመስል መሆን አለበት ምን ለመባል strong ለመባል ማለት ነው so in inductive argument በኢንዳክቲቭ አርጊመንት ማለት በስትሮንግ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት there is no absolute in inductive argument there is no absolute strong and absolute weak induction weak argument እንግዲህ በኢንዳክቲቭ አርጊመንት በምንለው ጠቅላላ ምን አብሶሉት የሆነ ዊክም አብሶሉት የሆነ ስትሮንግም የለም ለምን በዲግሪ ነው በቃ ዲግሪ 100% የሚደርስ የለም የሆነ ፐርሰንት በሆነ ዲግሪ ነው የሆነ ሰርቴን የሆነ ፎርም ኦፍ ዲግሪ ስለሆነ ይሄኛው አብሶሉት ነው ልንለው አንችልም 100% ልንለው አንችልም for instance the first is not absolute weak not the second absolute strong አሁን በፊቱን ኤግዛምፕል ስናይ ኤግዛምፕል ዋናቱን አብሶሉት ዊክም አብሶሉት ምን ማንለው ስትሮንግም ልንለው አንችልም ምክንያቱም 80 ጣፋጭ ከመቶ ስላገኘን 100 ይጣፍታል ለማለት ሰርቴን አንሆንም አብሶሉት ትሩ አይደለም ስትሮንግ አይደለም ማለት ነው 3% ከመቶ ስላገኘን ጣፋጭ ሁሉ ነው ለማለት ዊክም ልንለው አንችልም because ሊሆንም ይችላል መቶም ጣፋጭ ሊሆን ይችላል ሶስቱን ብቻ ቴስት ስላደረግን እንጂ ስለዚህ በኢንዳክሽን ጊዜ እንዳጠቃላይ ምንም አብሶሉት ትሩና አብሶሉት ስትሮንግና አብሶሉት ዊክ የሚባል ኢንዳክቲቭ የለም ማለት ነው so both arguments would be one strengthened or weakened by the random selections of a large or smaller sample እንግዲህ እነዚህ ስትሬንግዛቸውን እንትምንል ስትሬንግዛቸውን ቦር ዊክንድ ወይም ስትሬንግዝ ናቸው የምንለው ሞር የሆነ ሴሌክሽን ሲኖር ነው ብዙ ሳምፕል ሴሌክት በማድረግ ለምሳሌ ቅድሙ 80% ሴሌክት ስላደረግን 80 ወይም 180 ሴሌክት አደረግንና ከዛ 80ው ጣፋጭ ሆኖ አገኘ ነው ከዛ ያ ምን አደረግን ፕሮባብሊ ጣፋጭ ሊሆን ይችላል አለ 100ም ጣፋጭ ሊሆን ይችላል ብለናል ስለዚህ 80 ያህል ሳምፕል ስለመረጥን ምንድነው በጣም ብዙ ላርጀር የሆነ ሳምፕል ስለመረጥን ምንድነው ይሄን ዲዲስ ማድረግ ይችላል 80ም ጣፋጭ ስለሆነልን ሜቢ 100ም ጣፋጭ ሊሆን ይችላል
አለ። ለምን 80 ላርጀር የሆነ ሳምፕል ስለሆነ። ግን 3 መረጥንና ሶስቱም ጣፋጭ ናቸው። ከዛ ግን ፕሮባብሊ 100ም ጣፋጭ ሊሆን ይችላል ስንል ዊክ ኢንዳክሽን ሆነ። ለምን 3 ሳምፕሉ በጣም ባነሰ ቁጥር ዊክ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ፕሮባቢሊቲ ላይ እዚህ ኢንዳክቲቭ ላይ ሳምፕሉን እያሳነሰ ነው በሄደ ቁጥር ምን ይሆናል? ዊክ እየሆነብን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕሉን መጨመር ነው። ሳምፕሉን ስንጨምረው ወይ ስትሮንግ ይሆናል ማለት ወይ አብሶሉት ስትሮንግ ይሆናል ወይ አብሶሉት ምን ይሆናል? ዊክ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ነው የሚለው እዚህ ሶ the incorporation of additional premise into inductive argument will also generally tends to strengthen or weaken it። አዎ ሌላ የሆነ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ከተሰጠ የሆነ አዲሽናል ኢንፎርሜሽን ኢንኮርፖሬት የሚሆን ከሆነ እዛ ጋር ይሄኛውም ምን ሊልብን ይችላል? ዊክን ወይም ስትሬንግስ ሊያደርግብን ይችላል። ለምሳሌ 80 ጣፋጭ አግኝተናል። ከ80 ስንመርጥ ሴሌክት አድርገን ከ80 ውስጥ 3ቱ ጣፋጭ አይደሉም፣ ግን 77ቱ ጣፋጭ አገኘን። ከመቶ ደግሞ ምን ያህል ይሆናል የሚለውን ስናሰላ ይሄኛውን ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ጣፋጭ አግኝተናል ስላለን ሌላ ኢንፎርሜሽን ኢንኮርፖሬት አድርገናል አይደል? አዲሽናል የሆነ ፕሪሚስ ማለት ነው። የዛን ጊዜ ምን ይሆናል? ዊክ ይሆንብናል፣ ፕሮባቢሊቲውን ይቀንስብናል ማለት ነው። ልክ ያን ነው እዚህ የሚለው ሶ ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዘ ፕሪሚስ ኦፍ ዋን አንቴስቲ አፕል ዛት had been found earlier was removed። እንግዲህ አንድ አንቴስቲ የሆነች ማይጣፍጥ አንድ ተሴሌክት ካረግናቸው አንድ አንቴስቲ ካገኘን ማትጣፍጥ አፕል ካገኘን እና ደግሞ አስወገድናት ብንል we added what a second argument ሌላ ሰከንድ አርጊመንት ጨመርነ ማለት ነው። ሶ the argument would presumably be weak ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዊክ ይሆንብናል ማለት ነው ሌላ ፕሪሚስ ከጨመረን ልክ እንደዛ አይነት ሶ the second consequence is that validity and invalidity strength and weakness are only indirectly related to the truth value of the premise። እንግዲህ እንዳየነው እዛ ዲዳክቲቭ አርጊመንት እንዳየነውም እንግዲህ ቫሊዲቲ እና ኢንቫሊዲቲ ስናይ ስትሬንግዝ እና ዊክነስ ስናይ ከትሩዝ ወይም ትሩዝ ቫሊዩ ኦፍ ፕሪሚስ ጋር ምንድነው ይጣረራል ወይም ኢንዳይሬክትሊ ነው ሪሌት የሚያደርገው። ሶ the central position in determining the strength or weakness is what whether the conclusion and premise which would what probably true if the premise are assumed true። ስለዚህ ሴንትራል ኩዌሽናችን የሚሆን ምንድነው ስትሬንግዝ እና ዊክነሳቸውን ኮንክሉዥን እና የፕሪሚሱ ምናቸውን ያላቸውን ጥንካሬ ዊክነሳቸውና ስትሬንግዛቸውን ፕሮባቢሊቲያቸውን በዚህ በኢንዳክቲቭ አርጊመንት ጊዜ ፕሮባቢሊቲውን ማለት ነው። for an argument to be strong it is would be what necessary that either the premise or conclusion be true but mere that if the premise assumed true it's improbable for the conclusion to be false ብለናል። እንግዲህ በቅድሙ ተመሳሳይ ነገር ነው የተደጋገመ ያለው that is we do not have to know whether the premise or of an argument is actually true in order to determine strength strong or weak። እንግዲህ strong ወይም weak ለማለት የፕሪሚስ ወይም የኮንክሉዥኑ ምን actual truth value አያስፈልገንም ነው የሚለው እዚህ ጋር we do not have to know that to test an argument's strength what we need to have is yes to assume the premise true then you have to see the conclusion follows more or less probably የሚለውን ነገር ነው የምናየው from the premise ከፕሪሚሱ ምን ያህል probability ነው ፎሎ የሚያደርግ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። those the strength or weakness of an inductive argument result not from the actual truth or falsity of the premise or conclusion but from what probabilistic support the premise gives to the conclusion። probabilistic support ነው እንግዲህ በፕሪሚስ ወይም በኮንክሉዥኑ ትሩዝ ወይም ትሩዝ እና ፋልሲቲው በእውነትና ውሸትነቱ ዲፔንድ አይሆንም። ስትሬንግዙ በምን ነው ዲፔንድ የሚሆነው? probabilistic support premise give to the conclusion ፕሪሚሱ በሚሰጠው ሳፖርት ነው ኮንክሉዥኑ በዛኛው ፕሮባቢሊቲ ነው
ምን ያህል ፐርሰንት ነው ወይም ምን ያህል ፕሮባብል ነው የሚለው ነው ምን ዲግሪ ኦፍ ኤክስቴንት ነው ምን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር we have said earlier that the fourth possibility with respect to truth or falsity of the premise and conclusion of a given premise, true premises, true conclusion, true premise እና false conclusion, false premise እና true conclusion, false እነዚህ አራት ፖሲቢሊቲዎች ማለት ነው። ቅድም ያየናቸው በሌላ ቪዲዮ አይተናቸዋል። እነዚህ true premise እና true conclusion, true premise እና false conclusion, true premise, false premise, true conclusion በቃ እነዚህ ናቸው አራት ፖሲቢሊቲ ያልናቸው። the possibility work in inductive as well በዚህ በኢንዳክቲቭም ይሰራሉ ነው የሚለው። ልክ ዲዳክቲቭ ላይ አይተናቸዋል። ኢንዳክቲቭም the same ናቸው ነው የሚለው እዚህ። so not all of above possibility except the second case እንግዲህ የሰከንድ ኬዝ በዲዳክቲቭ አርጊመንት ያየ ነው ትሩ ፕሪሚስ ኑሮ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ከሆነ በዚህ ጊዜ ምን ያለው ዲዳክቲቭ ኢንቫሊድ ነው ያለው ኢንቫሊድ ነው ያለው። እዚህ ጋርም ትሩ ፕሪሚስ ኑሮ ፎልስ ኮንክሉዥን ካለ እዚህ ዘንዳ ዊክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዊክ ኢንዳክሽን ነው የሚሆነው። ዊክ ኢንዳክሽን ሰከንድ ፖሲቢሊቲ ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛው ፖሲቢሊቲ ሁሉም ላይ ሰከንድ ፖሲቢሊቲ ያለው ትሩ ፕሪሚስ ኑሮ ፎልስ ኮንክሉዥን ይሄ ምንድነው ዊክ ያደርገዋል። the second case does not allow for strong argument ስለዚህ ስትሮንግ አርጊመንት አለው ካላደረገ ዊክ ነው ማለት ነው አይደል? ዊክ አርጊመንት ነው አለው የሚያደርገው ማለት ነው። so as we have seen any arguments having the combination is what necessarily weak ነው እንለዋለን። true premise ኖሮ ኮንክሉዥናችን ፎልስ ከሆነ ምንድነው ዊክ ነው የሚኖረን ማለት ነው። ዊክ አርጊመንት ዊክ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ይኖረናል ማለት ነው። ዊክ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ይኖረናል ማለት ነው። ልክ እንግዲህ በኢንዳክቲቭ አርጊመንት እንዳልየ ነው ማለት ነው። ሶ ኢን ጀነራል በአጠቃላይ ስናይ እንግዲህ the basic idea of evaluating inductive argument strength is not what something that is determined by the actual falsity or truth of the premise and conclusion. yes እንግዲህ በኮንክሉዥኑ ትሩና ፋልሲቲ አይደለም እንግዲህ እዚህ ኢንዳክቲቭ አርጊመንትን ኢቫሉዌት ለማድረግ ስትሬንግዝ እና ዊክነስ ማለት ነው የሚጠቅመው but by the relation between the premise and conclusion እንግዲህ በፕሪሚስ እና በኮንክሉዥን ባለ ምንድነው ትስስር ያላቸውን ትስስር በማየት ነው ማለት ነው። ያላቸውን ትስስር በማየት ወይም ምናቸው ማለት ነው ኢንፈረንሻል ክሌማቸው ማለት ነው። nevertheless there is one arrangement of እንግዲህ ግን አንድ አሬንጅመንት ግን ምን አለው ፋክት ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ነው የሚለው ዲተርማይን ያደርጋል that determine the issues of strengths ማን የሚለው ነው true premise እና false conclusion የሚለው ማለት ነው። true premise እና false conclusion የሚለው ተጽዕኖ አለው በኢንዳክቲቭ በዲዳክቲቭ ጊዜ በሁለቱም ቦታ ላይ ይሄኛው ማለት ነው። ይሄ ሰከንድ እንትኑ በጣም ኢንፍሉዌንስ አለው ሰከንድ አሬንጅመንቱ ማለት ነው። ለምን ትሩ ፕሪሚስ ኖሮን ፎልስ ኮንክሉዥን ካለ ምንድነው በኢንዳክቲቭ ጊዜ ዊክ ይሆናል ሁሌም ቢሆን ዊክ ነው የሚሆነው። ግን በዲዳክቲቭ ጊዜ ግን ደግሞ እንዳየ ነው ትሩ ፕሪሚስ ኖሮን ፎልስ ኮንክሉዥን ካለን ሁሌም ቢሆን ኢንቫሊድ ነው ብለናል። ስለዚህ ይቺ ሁለተኛዋን ኬዝ ሁሌም ቢሆን መርሳት የለባችሁም። በቃ አክቹዋል ትሩዝ እና ፋልሲቲውን ስታዩት እንግዲህ ፕሪሚሱ ሁሌ ትሩ የሆነ ኮንክሉዥኑ ፎልስ የሚሆን ከሆነ በዚህ ጊዜ ዊክ ነው ትላላችሁ። በዚህ በኢንዳክቲቭ ከሆነ ከዛ ደግሞ በእንትን ጊዜ ከሆነ ደግሞ በዲዳክቲቭ ከሆነ ደግሞ ኢንቫሊድ ነው። ስለዚህ ትሩ ፕሪሚስ እና ምን ፎልስ ኮንክሉዥን ከሆነ ፎልስ የሆነ ኮንክሉዥን ከሆነ ምንድነው ወይ ኢንቫሊድ ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ዊክ ነው ማለት ነው። ሁሌም ወይም ዊክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ፖይንት you have to memorize። ሌላ ደግሞ ኢንዳክሽን ኤንድ ኮጀንሲ የሚለው ኮጀንሲ ኤንድ ኢንዳክሽን የሚለውን እንግዲህ በምን ብለን ያየነው ነው በዲዳክሽን ጊዜ ዲዳክሽን ኤንድ ሳውንድ ያለው
ኮጀንሲ ምንድን ነው? ኮጀንሲ ማለት አጥጋቢ የምንለው ነገር ነው። we said earlier that the evaluations of every argument content on the evaluations of two claims እንግዲህ ባለፈው ብለናል። evaluations of every argument ምን ነው ላይ የሚያደርገው ብለናል። two claims ነው፣ ሁለት ክሌሞች ላይ ነው። አንደኛው the inferential claim ነው and the other ደግሞ factual claim። inferential claim እና ምን ላይ factual claim ላይ ነው የሚለው። so we have also said that we will also test the inferential claim first። እንግዲህ ኢንፈረንሻል ክሌሙ ደግሞ መጀመሪያ ነው ቴስት ማድረግ ያለብን ብለናል። ከዛ ደግሞ ኢንፈረንሻል ክሌሙን ቴስት ካደረግን ከዛ ቀጥለን ነው ፋክቹዋል ክሌሙን የምናደርገው ብለናል። ኢንፈረንሻል ክሌም and only the premise do support the conclusion። እንግዲህ መጀመሪያ እንግዲህ ሴንቴንስ ሲሰጣችሁ ምን አለው ወይም ሁሉም አርጊመንት ምን አለው ፋክቹዋል ክሌም እና ኢንፈረንሻል ክሌም አለው። መጀመሪያ ቴስት የምታደርጉት ኮጀንሲን ለማስላት ለማወቅ የኮጀንሲ እና ሳውንድነስም በባለፈው ብለናል። እንግዲህ ኮጀንሲን ለማስላት ምን ነው የምታደርጉት መሰላችሁ? በፊት ኢንፈረንሻል ክሌሙን ታያላችሁ። ኢንፈረንሻል ክሌሙን ስታይ ወይም የፕሪሚስ እና የኮንክሉዥን ምን ሪሌሽኑን ማለት ስትራክቸሩን ጀስት ስታዩ አሲም ትሩ ትላላችሁ። ፕሪሚሶችን ሁሌም ቢሆን ትሩ ትላላችሁ። አሲም ትሩ ትላላችሁ። ከዛ ኮንክሉዥን ፎርስ የምታደርግ ከሆነ ምን እንለዋለን? ኢንቫሊድ እንለዋለን ብለናል። እዚህ ደግሞ ምን ይሆናል? ዊክ ይሆናል ማለት ነው። ዊክ አርጊመንት ይሆንብናል። ስለዚህ ዘንዳ ስትሮንግ የሚሆን ከሆነ ወደ ምን ትሄዳላችሁ ማለት ነው? ወደ ኢንቫሊድ ታደርጋላችሁ። ምንም ፋክቹዋል ክሌም። ስለዚህ ቆይ እዚህ ጋር ነኝና first you have to test what the inferential claim. only the premise are do support the conclusion support የሚያደርግ ከሆነ ፕሪሚሶች we will test what factual claim ምን እናደርጋለን? ቴስት እናደርጋለን። factual claim ምንድነው? ክሌም ምንድነው? present a genuine evidence ወይም truth or falsity of a conclusion and premise ማለት ነው። now that we have test the inferential claim of inductive arguments, it is time to proceed to the next step, evaluate the factual claim of inductive argument. እንግዲህ factual claimን ቴስት ካደረግን ወደ ምን እንሄዳለን ብለናል? ወደ ኢንዳክቲቭ ኢቫሉዌት ለማድረግ ምን ሄደው ምንም factual claimን ነው የሚለው factual claim of inductive argument. So then depending on their actual ability, assuming that they are already have actually accomplished the inferential claim by being strong ካደረግን to accomplish their factual claim, inductive argument can be what either cogent or uncogent ይሆናል። እንግዲህ ስትሮንግ ካመጣን በፋክቹዋል ክሌሙን ማለት ኢንፈረንሻል ክሌሙን አይተን ስትሮንግ ልናመጣ እንችላለን። ስትሮንግ ካመጣን ከዛ ትሩዝ እና ፋልሲቲያቸውን እናያለን ማለት ነው። ፋክቹዋል ክሌሙን ማለት ነው። ኢንዳክቲቭ አርጊመንቱን ስናይ ወይ ኮንጀንት እናገኛለን ወይ አንኮንጀንት እናገኛለን ማለት ነው። it may be cogent or uncogent. a cogent የምናገኝ መቼ ነው ሲንል is an inductive argument strong and that has a strong and what has all true premise. ሁሉም ትሩ የሆኑ ፕሪሚሶች ማግኘት ስንችል ነው። ሁሉም ፕሪሚሶች ትሩ ሲሆኑ ወይ ፋክቹዋል ክሌማቸው ትሩ ሲሆኑ እና ደግሞ ስትሮንግ የሆነ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ካገኘን ኮጀንት እንለዋለን ማለት ነው። both conditions must be what meet ሁለቱም ስትሮንግ አርጊመንት እና ኦል ትሩ ፕሪሚስ ማግኘት ምንድነው? ሁሉም ሚት መሆን አለባቸው እነዚህ ሁለት ክራይቴሪያዎች ምን ለመሆን ኮጀንት ለመሆን ማለት ነው። so if either the missing ከሁለት አንዳቱ ግን ሚስ ከሆነ አርጊመንት ምን ነው? አንኮጀንት ይባላል። ወይ ኢንቫሊድ ወይ ምን ከሆነ ዊክ ከሆነ ወይም ምን ከሆነ ወይ ሁሉም ፕሪሚሶች ትሩ ካልሆኑ አሊያም ደግሞ ሁለቱም ደግሞ ካልተሳኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንኮጀንት ይሆናል። an inductive argument that does not actually accomplish its inferential claim. እንግዲህ an inductive argument that does not accomplish its inferential claim እንግዲህ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ኢንፈረንሻል ክሌሙን አኮምፕሊሽ ማድረግ ካልቻለ ወይም ዊክ ከሆነ ማለት ነው። ስትሮንግ ካልሆነ እና ማለት ፈልገው ነው። ካኖት ቢዋት ኮጀንት ሊሆን አይችልም። ለምን? ኢንፈረንሻል ክሌም ዊክ ከሆነ
ምን ሊሆን አይችልም። አንዱኛው ክራይቴሪያ ሳተ ማለት ነው። ምክንያቱም ኮጀንት ለመባል ሁለቱም ማሟላት አለበት። ስትሮንግ መሆን አለበት፣ ትሩ ፕሪሚስም ሊኖረው ይገባል። ግን ኢንፈረንሻል ክሌሙ ካልተሳካ ወይም ዊክ ከሆነ ምን ሊሆን አይችልም? ኮጀንት ሊሆን አይችልም። ካኖ ሪጋርድስ ኦፍ ዘ ትሩ ቫልዩ ኦፍ ኢትስ ፕሪሚስ ፕሪሚሱ ትሩ ቢሆንም ዊክ ከሆነ አይችልም ማለት ነው። ሰች አን ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ኢዝ አንኮጀንት ባይ ዲፊኒሽን። ዞስ አንኮጀንት አርጊመንት ኢዝ ምን የሚለው ኢዝ አን ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ዛት አይዘር ስትሮንግ ዊዝ ዋን ኦር ሞር ፎልስ ፕሪሚሲስ። አንኮጀንት ምን ነው እንግዲህ ስትሮንግ ሆኖ አንድ ወይም ከዛ በላይ ፕሪሚሶች ምን ከሆኑ ፎልስ ከሆኑ ማለት ነው። yes ፎልስ ፕሪሚስ ካለው ኦር ዊክ ሆኖ ደግሞ ምን ካለው ፕሪሚሶች ትሩ ካልሆኑ አሊያም ደግሞ ፕሪሚሶች ትሩ ሆኖ ዊክ ከሆነ ምን ይሆናል? አንኮጀንት ይባላል ማለት ነው። because the conclusions of a cogent argument is genuinely supported by true premise. It follows that conclusion of every cogent argument is probably true. ይሄ ለምንድን ነው የሚለው መሰላችሁ? ዘንድ ዩሊችን ሴንቴንስ the conclusion of a cogent argument is genuinely supported by true premise. It follows that the conclusion of every cogent argument is probably true. ምን ማለት መሰላችሁ? ኮጀንት አርጊመንት ለመባል እንግዲህ ምንድነው ስትሮንግ አርጊመንት እና ምን መሆን አለበት? ኦል ትሩ ፕሪሚስ መሆን አለበት። ደግሞ ሁሉም ትሩ ፕሪሚሶች እንግዲህ ስትሮንግ አርጊመንት የሚባለው ደግሞ ምን ሲሆን ስትሮንግ አርጊመንት ልንለው የምንችለው ደግሞ ሁሉም ትሩ ፕሪሚስ ሆን ስትሮንግ አርጊመንት ምንለው ትሩ ፕሪሚስ እና ምን እንግዲህ ፕሪሚሶች ትሩ ናቸው ብለናል። ትሩ ፕሪሚስ ከሆኑ ኮንክሉዥኑ ምን መሆን አለበት ነው ያለን? ትሩ የሆነ ኮንክሉዥን መኖር አለበት ብለናል። ትሩ የሆነ ኮንክሉዥን ሊኖር ይገባል ብለናል። አለስ ምክንያቱም ትሩ ፕሪሚስ ኑሮ ፎልስ ኮንክሉዥን ካለ ምንድነው ይህ ዊክ ነው የሚሆንብን፣ ዊክ ነው የሚሆን yes። ስለዚህ እዚህ ሁሌም ትሩ ፕሪሚስ ካሉ እና ደግሞ ትሩ ፕሪሚስ ካሉ ምን ለመሆን ስትሮንግ አርጊመንት ለመሆን ምን መሆን አለበት? ትሩ ኮንክሉዥን ሊኖር ይገባል። ስለዚህ በዚህ ኮጀንት አርጊመንት ጊዜ ሁሌም ምንድነው ሁሌም ምን የሆነ ስትሮንግ የሆነ ምን ያለ ስትሮንግ የሆነ አርጊመንት አለ። ስትሮንግ አርጊመንት ካለ ደግሞ ትሩ ኮንክሉዥን እና ምን ትሩ ፕሪሚስስ አለ ማለት ነው። ትሩ ኮንክሉዥን እና ትሩ ፕሪሚስስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማለት ፈልገው ነው እቺኛዋ ማለት ነው። it follows that the conclusions of every cogent argument is probably true. each sentence ማለት አሁን ያሉት ቃል ነው ማለት ነው። a cogent argument is what inductive analogous of a sound defective argument is what is mainly good inductive argument and without qualification. እንግዲህ cogent argument ምን ነው is what inductive analogy of a sound deductive argument። እንግዲህ አንድ ነው ኮጀንት አርጊመንት ማለት ምንድነው? ሳውንድ አርጊመንት ጋር አናሎገስ ነው፣ በቃ ተመሳሳይ ናቸው። is what is mean good inductive argument without qualification እንለዋለን ማለት ነው። ኮጀንት አርጊመንት እንግዲህ የምንለው ያው ስትሮንግ አርጊመንት እና ትሩ ፕሪሚስ ሲሆን ነው የሚለው። there is a difference however between sound and cogent argument in regard to the true premise requirement. እንግዲህ ዘንዳ ትንሽ ልዩነት አላቸው ኮጀንት እና ሳውንድ ምንላቸው። ኮጀንት አርጊመንት እና ሳውንድ አርጊመንት ምንላቸው ትንሽ ልዩነት አላቸው የሚለው በሳውንድ አርጊመንት ጊዜ in a sound argument it's only necessary for the premise to be true and nothing more. እንግዲህ በሳውንድ አርጊመንት ፕሪሚሶች ትሩ መሆን ብቻ በቂያቸው። given that premise and good reasoning true conclusion is guaranteed in the cogent argument. cogent argument ግን ምን መሆን አለበት? true premise መሆን አለባቸው። ሌላ ደግሞ good reasoning ያስፈልጋቸዋል። true conclusion is guaranteed የሚለው so on the other hand the premise must not only be true
በኮጀንት ጊዜ ፕሪሚሶች ትሩ መሆን ብቻ ያስፈልጋቸው። they must also be ignore they must not ignore some important points piece of evidence ምንም ኤቪደንስ ማስቀረት የለባቸው that outweighs the given evidence and entail is a quite different conclusion ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ምን ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው that is if the premise reflect all the important facts then the argument what is cogent ይባላል ማለት ነው if not uncogent እንለዋለን ማለት ነው those for cogency the premise እንግዲህ cogency ለመባል premise ምን መሆን አለባቸው must not only true but also overlook some important factors that outweigh a given evidence and requires different conclusion ማለት ነው እንግዲህ በኮጀንስ ጊዜ ምንም ትሩ ፕሪሚስ ብቻ መሆን በቂ አይደለም ኤቪደንስም በደንብ ሊኖራቸው ይገባል ማስረጃ ሁሉ ማስረጃ ሊያቀርቡ ይገባሉ እንግዲህ በሳውንድ አርጊመንት ግን ትሩ ፕሪሚስ ብቻ መኖር በቂ ነበር ያን ነው የሚለው እዚህ እንግዲህ ቻፕተር 2 በዚህ ተጠቃሏል እንግዲህ በዚህ ቻናል ሁሉንም ቪዲዮ የምንሰራ ይሆናል በቃ እናንተ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ሳፖርት እንድታደርጉ በቃ ኮሜንት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ዌልካም እንላለን ምክንያቱም ኮሜንት ያስፈልጋል ለማሻሻልም ሆነ ለመበረታታት ኮሜንት አሪፍ ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ኮሜንት ካላችሁ ጻፉልኝ ጀስት በበለጠ ደግሞ መብራራት ያለበት ቦታ ካለ you have to write on comment section ስለዚህ መልካም ፈተና አላለው